हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। पिला माने आज आमे कोन पढिबा जानिछो? आज आमे शिक्षार संज्ञा पढिबा। पूर्व क्लास रे कोन पढितिले? पूर्व क्लास रे पढितिले शिक्षा कोन, शिक्षार अर्थ कोन, से हमरो शिक्षार संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ ए सब विषय रे पढितिले। चैनल रे तुमे प्लस 2 फर्स्ट ईयर एंड प्लस 2 सेकंड ईयर सब सब्जेक्ट रो सिलेबस पाई परिबो, ता सहित नोट पाई परिबो एवं यार क्लास मध्य अटेंड करि परिबो। तो तेणु आज आम डिस्कसन करवा प्लस 2 फर्स्ट ईयर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षार संज्ञा कौन? डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। संज्ञा समस्त बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं जिते बड़े आम लॉन्ग क्वेश्चन लिखू तो से आमको डेफिनेशन रो आवश्यकता पड़ता है एवं बिट क्वेश्चन रो आसी थाए। तेणु ए भिडियोटी जदि इनफॉर्मेटिव लगे देन भिडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो, सांग मानक सह शेयर करि परिवो। आज आम पढ़िबा शिक्षार संज्ञा कौन? संज्ञा डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स कौनसी जिनिस उपरे किए कौन मत देइछन से विषय जानिबा। सेमिति विभिन्न दार्शनिकविद माने से माने शिक्षा उपरे किछि मत प्रदान करिसंते। जेउ माने शिक्षा उपरे सविशेष अध्ययन करंती एवं शिक्षा उपरे सेमानकर किछि ना किछि अवदान रहिछे, सेमानंकु कोन कहा जाय? शिक्षाविद। कोन कहा जाय? शिक्षाविद। से जेउ देशर शिक्षाविद हुअन्तु ना काहेकि तांकर किछि ना किछि शिक्षा प्रति अवदान रहि थाए, तो सेमानंकु कोन कहा जाय? शिक्षाविद कहा जाय। तो शिक्षाविद माने शिक्षा उपरे कोन कोन मत प्रदान करिसंदी, कोन संज्ञा देइचंदी से विषय रे हमें जानिबा। सही शिक्षाविद माने जहाँ किछि मत प्रदान करती ताहा आमर शिक्षा व्यवस्था उपरे प्रभाव पकाए, तांकर इम्पैक्ट पड़े एवं शिक्षार विकसित मध्य होई थाए। भारतीय शिक्षाविद मानक चिंताधारा रे शिक्षा कौन? प्रथमे देखिबा ऋग्वेद। ऋग्वेद मतरे शिक्षा मानव को निस्वार्थपर और आत्म साक्षातरे साहाय्य करे। ऋग्वेद मतरे शिक्षा मानव को निस्वार्थपर और आत्म साक्षातरे साहाय्य करे। ठीक अच्छे। तो ऋग्वेद मतरे शिक्षा कौन करे ना? शिक्षा मानव को निस्वार्थपर कराए, स्वार्थपर करे नहीं। आत्म साक्षातरे साहाय्य करे। आत्म साक्षात, आत्म अर्थ निज को, साक्षात चिन्हैबा। तो आत्म साक्षातरे कौन करे? साहाय्य करे, अर्थ निज को चिन्हैबारे एही शिक्षा साहाय्य करिथाए। एबे देखिबा उपनिषद। उपनिषद कौन ना? उपनिषद मतरे आत्मार मुक्ति शिक्षार चरम लक्ष्य अटे। कौन? आत्मार मुक्ति शिक्षार चरम लक्ष्य अटे। चरम लक्ष्य अर्थ सबुठारु अंतिम लक्ष्य, सबुठारु बड़ लक्ष्य। सबुठारु बड़ लक्ष्य हेउछि कौन? आत्मार मुक्ति। तेणु आत्मार मुक्ति शिक्षार कौन अटे? चरम लक्ष्य अटे। एबे जानिबा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को मतरे शिक्षा कौन? महात्मा गांधी को विषय रे समस्ते जानिछ। से हेउछन हम जातिर पिता, जातिर जनक, बापूजी ना कौन? तो महात्मा गांधी मध्य ए शिक्षा उपरे भूमिका बहुत रहिछे। सेमानकर शिक्षा गुरुत्वपूर्ण अटे। महात्मा गांधी जने शिक्षाविद थिले एवं भारतीय शिक्षाविद मानक मध्यरे महात्मा गांधींकर अवदान बहुत रहिछे। तेणु महात्मा गांधी को मतरे शिक्षा कौन ना? महात्मा गांधी को मतरे मो मतरे अर्थ महात्मा गांधी को मतरे शिशु और मानवर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणर सर्वांगीन विकास को शिक्षा कहा जाए। महात्मा गांधी को मतरे तीनोटी गुणर विकास हेले ताको कौन कहा जिवो? शिक्षा। जे कौन से गोटेर विकास होई आउ दुईटा विकास न हेले ताको आमे कंप्लीट एजुकेशन, संपूर्ण शिक्षा कहि परिबा नाही। तेणु महात्मा गांधी को मतरे गोटे शिशुर तार तीनोटी अर्थ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक गुणर जदि सर्वांगीन विकास हुए तबे आमे ताको कौन कहबा? शिक्षा बोली कहिथाओ। शिशुर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक गुणर सर्वांगीन। शारीरिक, शारीरिक अर्थ कौन? तार शरीर जदि अंग प्रत्यंग शारीरिक क्षेत्र रे से जदि ठीक रुहे ताले शिक्षार सर्वांगीन होई परिबो। शारीरिक कौन ना? से ठीक भाव रे खाद्य खाइबो, पानी पीबो ना, ए सब होचे शिक्षार शारीरिक। उपयुक्त परिश्रम करिबो,
ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେମିତି ଦେଖିବା ମାନସିକ, ତେଣୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାନସିକ ଅର୍ଥ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତାର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଆସେ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, କିଛିଟା ଭଲ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦୟା, କରୁଣା, କ୍ଷମା, ସହଯୋଗିତା ଏସବୁ ସେଇ ଶିଶୁ ପାଖରେ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି 3ଟି ଗୁଣର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଡେଫିନେସନଟା, ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ? ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତରେ ଆତ୍ମାର ବି ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବିକାଶ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆତ୍ମାର ବି ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ? ଆତ୍ମା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଗୁରୁକୁଳ, ବୌଦ୍ଧମଠ, ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳର ମଣି ଯିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ମୁକ୍ତକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସମୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସମୟର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ ଥିଲା କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଗୁରୁକୁଳ, ବୌଦ୍ଧମଠ ଏବଂ ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁକୁଳ ଜାଣିଥିବ, ଗୁରୁକୁଳ ଯଦି ପୁରାତନ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁକୁଳରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା। ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଏହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଶାସନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ବା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କର ମତ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶିକ୍ଷା କହିବା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଏସବୁ ତୁମର ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ତ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଆମେ ଯଦି ମାନସିକ ବା ସୁସ୍ଥ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶିକ୍ଷା କହିବା। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କହିବା? ଶିକ୍ଷା କହିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ?
ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। ନା ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ, ରୁଷୋ କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନକୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିଥାଉ। ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଖାଇବା ଶିଖିଲା, ଚାଲିବା ଶିଖିଲା, କହିବା ଶିଖିଲା, ଏହିସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ପିଲାଟିର କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ହେଉ। ଏବେ ଜାଣିବା ଜନ୍ ଡୁଇ। ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଅଭିଜ୍ଞତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରେ? ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରୁଛି, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛି, ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ କରେ? ଏସବୁରୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିଖୁଛି। ସମୟ ଯେପରି ଅଟକି ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେତେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଶିଖିବାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ହାସଲ କରିନେଉଛି। ପୁନର୍ବାର ଯେତେ ଥର ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ସେତେ ଥର ତା'ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରେ? ସାଇକେଲକୁ ଅତି ଜଲ୍ଦି ସହ, ଶୀଘ୍ରତାର ସହ ସେ ସାଇକେଲକୁ ଶିଖିଯାଏ। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶିକ୍ଷା କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବ।